අයිබෝන් මචන්ලා දැන් හැමෝටම දන්නවා ඇති මේ ආණ්ඩුව කිසිම වැඩක් නැහැ අපි ඡන්ද දුන්නාට කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ බඩු බිල වැඩි කියපු විදියටම කිසිම දෙයක් හොරු එල්ලුවාද හොරු එල්ලුව නැහැ ඊට පස්සේ කුඩු අයින් කරාද කුඩු එල්ලුවාද අයිස් එල්ලුවාද අන්න ඕ වගේ සම්පිරිසක් ලුකුවට කිව්ව විතරයි කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් වැඩක් කරනවානේ. දැන් ජනතාවට තේරෙනවා. මාෂාල්ලා කියලා. අපි මේව බලමු. දැන් අපි දන්නවා ලංකා වටේටම බෙකෝ වලින් හාරලා එළියට ගන්න හැටි. කෝටි ගණනාවක් වටිනා දේ මේවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුවේ නිසා තමයි මෙච්චර දුරට හාරලා එළියට ගන්නෙ. හිටපු ආණ්ඩුවල උපරිම සහයෝගය දීලා තියෙන්නේ. ඒ පිරිසට අපි කියන්නේ අන්ට්‍ර සහෝදර කියපු විදියටම මේ වැඩේ කරනවා මාෂාල්ලා කියලා. කට වහගෙන ඉන්න තියෙන තව අවුරුදු 15ක් 20ක් මේ රටේ ජනාධිපතිතුමා අන්ට්‍ර කුමාර දිසානායක විතරයි. හරිද? ඕගොල්ලන් අවුරුදු 76ක් හිටියා. කවදා හරි බැකෝ එකේ අරගෙන ගිහිල්ලා අයිස් හොයලා තියනවද? කුඩු හොයාගත්තද? ගංජා හොයාගත්තද? නෑනේ. කොහමද අහුවෙන්න හැටි කෝටි ගණනාවක් එක පළාතවල. තව කොයි තියෙනවද දන්නේ නැහැ පොළොවේ යට. එතකොට අපි ආදරෙන් අම්මලා තාත්තලාට අපි කියන්න ඕනේ මේ අයිස් වලින් අපේ ළමයි කීයක් නැති වෙලා තියෙනවද? මේ කුඩු වලින් අපේ ළමයි කොච්චර විනාශ වෙලා බෙල්ල කපාගෙන උඩ ඉඳලා පැනලා සල්ලි නැතුව කෝචි පිළිය ගිහලා බෙල්ල තියලා මැරිලා අපිට දුකයි. ළමයෙක් ඉපදිනකොට අම්මලා තාත්තලා කොච්චර සතුටු වෙනවද? ඒ ළමයා කුඩු වලින් අයිස් වලින් විනාශ වෙනකොට අපිට කොච්චර දුකක් හිතෙනවද? ඒ ළමයාට අන්තිමට නම එන්නේ කොහමද? මූ කුඩුකාරයා, මූ ගංජාකාරයා, මූ අයිස්කාරයා කියලා. එතකොට මේවා සමාජයකට ගිහිල්ලා සමාජය ඇතුලේ මේ බිස්නස් කාර්ය අතට දීලා අද මෙච්චර අල්ලපු මේවා අහිංසක ජනතාව අහිංසක අම්මලා තාත්තලාගේ ළමයිට මේ අයිස් ටික ඔක්කොම යන්නේ. ඒ ළමයි ටික බීලා සමහර ඉස්කෝල වලට ගිහිල්ලා සමහර බිස්නස් කරන තැන වලට යනවා සමහර ඔෆිස් වලට යනවා මේ වගේ හැම තැනම ඕක පතුරවලා ගිහිල්ලා තියෙනවානේ. අද මාෂාල්ලා කියලා අද මෙච්චර ගොඩක් අපි අල්ලගත්ත නැත්තම් කොච්චර ජීවිතයක් මේ රටේ අහිංසක අම්මලා තාත්තලාගේ ළමයි ටික විනාශ වෙනවද? තීරුම් කරගන්න අම්මේ තාත්තේ. තීරුම් කරගන්න. අද අන්ට සහෝදරයා කියන්නේ කියපු විදියටම මේ වැඩේ කරා. අවුරුදු 76 පාලකයෝ ඒ ගැන කිසිම වචනයක් ගැන කතා කරාද? නැති කරනවා කියලා වචනයක් කිව්වද නැහැ. බලන්න කිව්වොත් ඒගොල්ලන් තමයි උපරිම සහයෝගය දීලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය නැතුව ප්‍රකෝටි ගණන් අයිස් බිස්නස් පොළොවේ යට හංගන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගයෙන් තමයි මේක කරන්නේ. තනි මිනිහෙකුට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා அம்மලා தாத்தලා මේක හිතාගන්න. இன்னைக்கு எல்லா சகோதரர்களையும் நீங்க நல்லா வடிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கவர்மெண்ட் எந்த வேலையும் செய்யலன்னு நீங்கள் சொல்றீங்க, கத்துறீங்க. சாமன் விலை கூடிச்சு, அந்த விலை கூடிச்சு, கரண்ட் பில் கூடிச்சு, தண்ணி பில் கூடிச்சு ஒன்னாது இதை பாருங்க. இன்றைக்கு இவ்வளோ ஐஸ் கோட்டி கணம் ஐஸ் இன்றைக்கு கீழே பூமியை தோண்டி எடுக்கிறாங்க பெக்கோவால. அப்ப இன்றைக்கு 76 வருஷம் கல்லெனுவலும் இதுக்காகத்தான் வந்து அனுர ஒன்றுமே செய்யல. கால் கிட்ட பிடிச்சி இழுத்தாங்க. நாட்டை பிரட்டுறதுக்கு உக்கோசரை பண்ணுங்க, அர்கால பண்ணுங்கன்னு கத்தி கொண்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் பிடிக்கும் போத ஆனா அந்த மனுஷன் கஷ்டப்பட்ட எல்லா வேலையும் செஞ்சு கொண்டு போறாரு தனியா. இன்றைக்கு இந்த புடுவெல்லாம் வெளியே வந்திருந்தா இன்றைக்கு ஒரு புள்ளையோடு கிடைக்க நாங்க எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவோம். அதே புள்ள இந்த ஹைஸ்லையும் குடுவுலையும் சீரழிஞ்சு நாசமாய் போகல அந்த புள்ளைக்கு நாங்க பேர் வைக்க இவன் குடுக்காரன், இவன் தூள்காரன், இவன் ஐஸ்காரன் எவ்வளவு ஒரு கவலை. இன்றைய பாருங்க எவ்வளவு தூள் இன்றைய கம்பிடுது. இன்றைக்கு இந்த கவர்மெண்ட் வர பயிற்சி தானே சகோதரர்களே. இந்த கவர்மெண்ட் ஏன் இருந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த வேலை செய்யல? இருந்த கவர்மெண்ட் எல்லாரும் அந்த பிசினஸ் செஞ்சுறாங்க சப்போர்ட்ல. அப்ப நாங்க விளங்கிக்கொள்ளணும் சகோதரர்களே, நல்ல ஒரு தலைவர் எங்களுக்கு கிடைச்சிது. தலைவரை நாங்க தான் பாதுகாக்கணும். மாஷால்லா, நீங்க 15-20 வருஷத்துக்கு நீங்க என்னத்தை கப்பினாலும் நீங்க என்னத்தை பிரட்டினாலும் சரியா, இன்னும் 15-20 வருஷத்துக்கு அன்றகுமார் திசாநாயக்கா தான் அந்த நாள் இது சொல்லி இந்த நாட்டு ஜனாதிபதி. அவர் உசுறு இருக்கு மட்டும் இந்த நாட்டை பாசு அவர் மட்டும்தான் செய்வார். நீங்க யாரையும் நம்ப தேவையில்ல. அனுரகுமார் திசாநாயக்கன்ற ஒரு நல்ல மனிதர், விளங்கிக்கோங்க. இன்றைக்கு நாங்க பார்க்கணும் சகோதரர்களே, இன்றைக்கு எத்தனையோ உம்மமார்கள் இன்றைக்கு புள்ளி இழந்துறாங்க. அந்த குடிக்காலத்துக்கு ஐஸ் குடிக்காம கழுத்தை வெட்டி கொண்டு கையை வெட்டி கொண்டு ஒசக தட்டில பனியை பாஞ்சு கொண்டு வாப்பக்கு மவளை மறந்து போட்டு தூசணை பண்ணி கொண்டு இந்த டெப்லெட்டுகள் அடிச்சு கொண்டு இதெல்லாம் நாங்க இல்லாமக்கணுமா? சொல்லுங்க பாப்பா, இல்லாமக்கத்தான் ஓணும். கல்லணொலிக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கிறது இன்றைய கோகம். இன்றைக்கு அப்படி கோகம் விளங்குதா? அப்ப நான் இன்றைக்கு செல்றேன் இந்த கவர்மெண்ட்டை பத்தி யார் என்ன சொன்னாலும் சகோதரர்களே, நீங்களாக யோசிங்க. இன்றைக்கு இந்த மனுஷன் செய்யற வேலையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிரேக்கிங் நியூஸ்ல நீங்கள் பாருங்க.
எங்கெங்க எடுக்கிறாங்கண்டு. இது மட்டுமல்ல சகோதரர்களே, நிறைய விஷயம் இன்னும் முன்னுக்கு வெளியே வரும். ஏன்னா இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கொண்டு போறாரு. மாஷா அல்லாஹ் எங்களுக்கு கிடைச்சிட நல்ல தலைவரை நாங்க பாதுகாக்கணும். மைசூட்டி மாஷா அல்லாண்டு வந்து கொண்டு எங்கட முன்னுக்கு வார எங்களுக்கு நாடு எங்களுக்கு கிடைக்கலாட்டியும் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு நிம்மதியா வாழாட்டியும் பரவாயில்ல, எங்களுக்கு தின்ன குடிக்க கிடைக்கலாட்டியும் பரவாயில்ல, எங்கட புள்ள குட்டிக்கு நல்ல நாடு வருமே அப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. அதை நாங்க யோசிங்க. இன்றைக்கு எங்கட புள்ள குட்டி வளர்ந்து வார டைம்ல குடுண்டா என்னன்னு தெரியும், ஐசிண்டா என்னன்னு தெரியும், கஞ்சான் என்ன தெரியும், அவெல்லாம் பிடிச்சி இல்லாமக்கல. அப்ப எங்களை எவ்வளவு வந்து எங்கட புள்ளைகளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் நாங்க சந்தோஷப்படணும் அப்பா. எங்கட புள்ளைகளுக்காக நாங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாட்டை வச்சுட்டு போறோம் உண்டு. அந்த லெவலுக்கு தான் போசா ஸ்டார்டா கிளாஸ் ஜீவித்தியாக அனுர சென்ன மாதிரி நல்ல ஒரு வாழ்க்கையார் கொண்டு போறாரு மக்களுக்காக. ஐசுட்டி இவருக்கு ஒத்தளிச்சு நாங்க போம் இன்ஷா அல்லாஹ். இதுக்காக பல பேர் பல கல்லெனுவல் அப்படி இப்படி கத்தத்தான் செய்வானுவல், இன்னமும் கத்தத்தான் செய்வானுவல். சரியான லைன்ல போறாரு மாஷா அல்லாஹ். ஐசுட்டி எங்கட தலைவர் அன்றகுமார் ரிசானாக்கிய பாதுகாப்புறது எங்கட கையில தாய்க்கு. நாங்க துவா செய்யணும். அவர் இன்னும் ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்யணும் உண்டு.